सरकार चाहती है कि पंजाब की जवानी नशा दे विच गर्क हो जाए कि योधे पैदा ना हो सकन। असीं अज पंजाब की हाकम भगवंत मान जिहड़ा मुख मंत्री है, तानाशाह मुख मंत्री, उहदी कोठी घेरदा जिहड़ा प्रबंध किया गया, उहदे विच उहदे बोले कन्नां दे गाड़ी आवाज़ बुलंद कर लई आए हैं कि भाई अमरतपाल सिंह जी खालसा नूं जिहड़ा डिब्रूगढ़ दे विच बेकसूर नूं छुट्टिया गया उहनूं रिहा करो। जे पंथ अज भाई अमरतपाल सिंह जी खालसा दे झंडे के थल्ले इकट्ठा हो जाए तो बंदी सिंह की पंजाब का कोई मसला इहो जिहा नहीं रहूगा जिहड़ा हल नहीं होऊगा। हल उदों तक नहीं होना जिन्ने चਿਰ तक साडे जिहड़े दिल दे विच मन दे विच खोट आ। अज भी सिख कौम कमज़ोर नहीं हैगी, ना सिख कौम गुरु की लाडली फौज कभी कमज़ोर हो सकती है, ना पंथ कमज़ोर हो सकता। कमज़ोर करने वाले लीडर आ। वारस पंजाब की जथेबंदी का झंडा पंजाब च बुलंद होना, कोई पार्टी इत्थे लभणी नहीं। इस बदलती दुनिया में तुसी पीछे ना रह जाओ। हर घटना जो तुहाडी जिंदगी ते असर पा रही है, असी उस बारे दवांगे तुहानू सटीक ते सही जानकारी। तुहाडा अपना हक सच दी आवाज़ टीवी 84। टीवी 84 दे नाल जुड़न लई अपना फोन चुको ते ऐप स्टोर विच जाके डाउनलोड करो टीवी 84 दी नवीं ऐप। इस ऐप ते तुसी देख सकते हो 24 घंटे टीवी 84 का लाइव चैनल अते नाल ही पंथ पंजाब अते दुनिया भर दीआं अहम खबरां। फिर देर किस गल दी, हुणे डाउनलोड करो टीवी 84 दी नवीं ऐप। अकाली दल वारस जथेबंदी के वलों पोलीटिकल तौर पर एक्टिविटी की जा रही है कि बंदी सिंघां की रिहाई का जिहड़ा प्रमुख मसला है, इस संजीदा मसले ते मुख्यमंत्री का निवास घेरन का जिक्र किया गया। इकबाल सिंह संधू है जिहड़े हाल दे विच ही अकाली दल तो टुट के वारस पंजाब दे विच शमूलीयत की है। संधू साहब, सब तो पहलां तां रिएक्ट जानना चाहुंदे बंदी सिंघां दे मसले ते प्रोटेस्ट कर रहे हो अज पंजाब दा बच्चा बच्चा नौजवान साडियां भैणां मावां ते बजुर्ग अज उन्हां बंदी सिंघां दी रिहाई लई हर घर विच बैठे फिक्रमंद आ। जिहड़े बंदी सिंह लंबा समय तो जेलां कट के जेलां 'च बंद करके रखे इस जालम सरकार ने, ते साडे माझे दे नधड़क जरनैल पंजाब दी बुलंद आवाज़ भाई साहब भाई अमरतपाल सिंह जी खालसा मैंबर पार्लीमेंट खडूर साहब, जिन्हां ने पंजाब दे विच नशिਆਂ दा कोड खत्म कर लई बहुत वड्डे उपराले कीते। इन्ने काफले ते इन्ने मार्च पंजाब दे विच कढे जिन्हां दे विच पंजाब दीआं मावां नूं भैणां नूं उम्मीद जागी कि हुण साडे पुੱਤ साडे भतीजे साडे परिवार नशिਆਂ ਤੋਂ बच जाणगे। ते इस जालम सरकार नूं ये चंगा नहीं लग्गिया ਜਿਹੜੇ कि सरकार चाहुंदी आ कि पंजाब दी जवानी नशिਆਂ दे विच गर्क हो जाए कि योधे पैदा ना हो सकन। ते इस करके इन्हां ने काम कीता। ते अज असीं पूरी वारस पंजाब दी जथेबंदी वल्लों जिहड़ी काल दित्ती गई है, साडी जथेबंदी दे सीनियर लीडरशिप वल्लों बापू तरसेम सिंह जी जो कि वारस पंजाब दे जिहड़े साडे आगू ने, भाई अमरतपाल सिंह जी के पिता जी ने, उन्होंने वालों तो समुची जथेबंदी वालों जी आवाज़ बुलंद की गई, आवाज़ दी गई। अज असीं वड्डे जथे लैके इत्थे पहुँचे हाँ। असीं अज पंजाब दी हाकम भगवंत मान जिहड़ा मुख मंत्री है, तानाशाह मुख मंत्री, उहदी कोठी घेरदा जिहड़ा प्रबंध किया गया, उहदे विच उहदे बोले कन्नां दे गाड़ी आवाज़ बुलंद कर लई आए हैं कि भाई अमरतपाल सिंह जी खालसा नूं जिहड़ा डिब्रूगढ़ दे विच बेकसूर नूं छुट्टिया गया उहनूं रिहा करो ते पंजाब दी इत्थे जल्दी तो जल्दी लैके आओ। ते बाकी भी बंदी सिंघां नूं रिहा करके उहनां नूं पंजाब दे विच लिया के उन्होंने भी अपनी जिंदगी ते अपने परिवार नाल समा कट्टण दा टाइम देना चाहिए। ਤੁਹਾਡੀ इस गलबात तो बाद बहुत सारिया टिप्पणियां आम करके लोगों दी आउणियां कि तुसीं अकाली दल दे विच लंबा समय रहे हो, अकाली दल दा बीजेपी दे नाल अलैंस रिहा, घिओ खिचड़ी ਰਿਹਾ, उस वेले बंदी सिंह क्यों नहीं जा रहे वारस पंजाब दे विच आके क्यों? मैं जदों भी साडियां मीटिंगां हुंदियां सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ कि आपां नूं बीजेपी जिहड़ी दिल्ली तो चलण वाली पार्टी इहदे नाल नाता तोड़ के अपने पंथ दे जिहड़े मुद्दिआं ते खड़ना चाहिदा। लेकिन जदों मैनूं ये पता लग गया कि ये जिहड़ी साडी पार्टी है, जिहड़ी पहली पार्टी अकाली दल आ, वो अपने सिद्धांतां नूं छड्ड गई आ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਖਾੜਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੂਗੀ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੱਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਥ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਜੇ ਪੰਥ ਅੱਜ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਲੈਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਫੌਜ ਕਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਨਾ ਪੰਥ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੜ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਬਣਨਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ? ਸਫਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੰਭਵ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਬੁਲੰਦ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਪਰ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਉਸ ਤਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ 4:30 ਵਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਫਿਰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ? ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਗੂਗੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਗੂ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਗੇਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪੰਥ ਗੱਜੇ। ਵੇਖ ਲਿਓ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਊਗੀ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।